السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، کافی دنوں سے واٹس ایپ پر، میسنجر پر جو ہے کالیں بھی آ رہی تھیں اور میسیجز بھی آ رہے تھے کہ ہم بہت پریشان ہیں، کوئی ایسا وظیفہ آپ بتائیں کہ جس سے ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اور وہ پریشانیاں کیا ہیں کہ ہم مقروض ہو گئے ہیں، جن لوگوں کا ہم نے قرض دینا ہے ان سے ہم بھاگے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے جو کالیں تھیں وہ یہ کہ ہم محنت کرنے کے باوجود کہیں سے جو ہے رزق کا اہتمام نہیں ہوتا، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، تنگ دستی ہے اور گھر میں تکالیفیں ہیں، پریشانی ہیں، اور مختلف رزق کے معاملات کے اندر بہت ہی لوگ پریشان۔ تو آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ وہ رزق میں اضافہ اور غیبی مدد سے اللہ پاک آپ کو بے شمار بے تحاشا رزق عطا فرمائے گا اور رحمتوں برکتوں والا آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو مکمل آپ نے دیکھنا ہے، اسکپ کہیں سے نہیں کرنا، تاکہ آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آ سکے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور جب ہم اللہ رب العزت کا شکر عطا کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے، اور تنگ دستگی کا جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک رزق کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے، خوشیوں اور شادمانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے اتنی زیادہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن میں بار بار اللہ نے ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان وظائف کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، توبہ استغفار کرنا یہ لازمی ہے۔ آپ ہمارے وظائف کے آپ پڑھنے کے لیے جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر آپ نماز پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، آپ دنیا سے کہیں سے بھی کسی بھی اللہ والے سے کسی بھی بابے سے جا کر کے وظائف لے لیں، وہ وظائف آپ کو ذرا بھر بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، فائدے کے بجائے آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے وظائف کے لیے لازمی ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں اور توبہ استغفار کریں اللہ سے۔ پھر اس کے بعد آپ ہمارے یہ وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، پھر آپ ہمارے ان وظائف کو کرنا شروع کریں گے تو اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دے گا، اور جو بھی آپ کی ضروریات ہیں اللہ پاک وہ آپ کو غیبی خزانوں سے یقین جانیے کہ وہ عطا فرما دے گا، اور وہاں سے عطا فرمائے گا کہ یہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ توبہ استغفار رب سے کر لیں، اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کے بعد یہ 7 دن کا وظیفہ ہے، آپ کریں۔ 7 دن کے اندر اللہ پاک آپ کو قرض سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں اس کے لیے غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے پیسے وغیرہ نہیں ہیں، پریشان ہیں، تو آپ اس کو 7 دن تک مسلسل کریں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے گا، اور اپنے قرآن کی برکت سے، اپنے کلام کی برکت سے غیب سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو سمجھیں اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے 3 دن کریں، انشاءاللہ 3 دن میں ہو جائے گا، نہیں تو 7 دن کے اندر آپ کا مسئلہ تو یقینی طور پر حل ہو ہی جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صبح میں یا شام سورج نکلنے فجر کی نماز سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، یا پھر عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے
पहले 2 टाइमों में से किसी एक टाइम आप मुकर्रर कर लें। 7 दिन तक जो आपने वजीफ़ा करना है फिर एक ही वक्त में करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह में कर रहे हैं दूसरे दिन शाम में कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक ही वक्त आप मुकर्रर कर लें। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ें और दरमियान में 3 मरतबा सूरत फातिहा और आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के और अपने आप को दम करें और अपना हसार बांधें। हसार बांधने के बाद अल्लाह से दुआ करें और इस कलाम का सवाब आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साले सवाब करें, आपके अहले बैत को साले सवाब करें। उसके बाद आप 33 मरतबा आप एक तस्बीह अपने पास रखिएगा, तादाद आप लिखते जाएं और नोट करते जाएं। अगर आपको वजीफ़ा समझ में ना आए तो दोबारा वजीफ़ा आपने वीडियो देखकर वजीफ़े को समझ लेना है, क्योंकि अगर आप तादाद कम या ज़्यादा हो गई तो फिर इस वजीफ़े का आपको फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। तो आपने 33 मरतबा जो सुबहान अल्लाह पढ़ना है। शुरू में 33 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ लें जो आपको आसान लगता है। और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा इस्तग़फ़ार और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर और 33 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप पढ़ें। फिर अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर दरमियान में 1100 मरतबा आपने कुरान पाक की सूरत रहमान की ये आय मुबारका फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नहायत सुकून के साथ आपने इसको 1100 मरतबा पढ़ना है। अगल बगल करके नहीं पढ़ना, सही अल्फाज के साथ तसल्ली के साथ आपने इसको पढ़ना है। और फिर उसके बाद 41 मरतबा सूरतुल इखलास, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 41 मरतबा सूरत कौसर, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ें। और पढ़ के जो भी आपकी तमन्ना है, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो मुश्किल है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रखें, अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर जो भी आपकी मुराद है, जो आप मांगना चाह रहे हैं, अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। नहीं तो 7 दिन के अंदर ये वजीफ़ा भी मुकम्मल नहीं होगा कि जो आप चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से आपको अता फरमा देंगे। लेकिन शर्त ये है कि वजीफ़ा पढ़ते हुए आपको शक व शुबहात में नहीं होना चाहिए। पूरे यकीन के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मोहब्बत के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ें। शशो पंज में नहीं कि मैं वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये यकीन के साथ आप वजीफ़े को पढ़ें। ये एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों लोगों को हमने ये वजीफ़ा बताया तो अल्लाह ने उनकी मुरादों को पूरा फरमाया। तो आप इस वजीफ़े को पढ़ें, इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोगों तक भी इन वज़ाइफ को ज़रूरतमंद तक पहुँचाया करें। ये सदका जारिया है और इस तरीके से आपका हिस्सा भी सदका जारिया में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे वज़ाइफ करना चाहते हैं तो हमारे वज़ाइफ के इजाज़त के लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम लाजमी लिखा करें। और एक और बात आप नोट कर लें कि आजकल हमने जुमेरात के दिन असर के बाद दुरूद शरीफ का जो है एक सिलसिला शुरू कर रखा है। और जिन जिन लोगों ने, जो लोग वहाँ हमारे पास आते हैं उनकी, और जो लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर या व्हाट्सएप पर अपने नाम और कमेंट्स के अंदर जो है अपने नाम लिखते हैं और अपने तकालीफ़ें बयान करते हैं, तो हम उन तमाम लोगों के नाम और उनकी जो ज़रूरियात होती हैं उनको अपनी दुआओं में ख़ुसूसी शामिल करते हैं। बेशुमार लोग होते हैं और फिर उन दुआओं से अल्लाह पाक जो है उनके मसाइल को हल भी फरमाता है। अगर आप इन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट्स बॉक्स के अंदर लाजमी लिखें और व्हाट्सएप पर जो है अपना पैगाम जो है, जो आपका मसला है, वो आप अपना नाम बताकर आप भी इन दुआओं में शामिल इस तरीके से हो सकते हैं। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और कमेंट बॉक्स के अंदर सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।